सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। लो जी, स्थितियां जड़ियां ने वो बड़ियां हासोहीणियां भी सरकार लई बणियां होईयां ने ते ये स्थितियां सरकार लई थोड़ा नमोशी वालियां भी ने, क्योंकि पंचायती चोणां नूं लैके गल जिथों तक पहुंची हुई सी, जिस तरीके नाल पंचायतां भंग कीतियां गईयां ते मामला पहुंचा हाई कोर्ट दे विच, और उहदे विच तत्तियां ठंडियां अदालत दीयां सुनन तो बाद सरकार ने ये रिस्क चक्कण दी थां कि हाई कोर्ट ही कहे कि तुहाडा नोटिफिकेशन भंग करदे आं, असीं रद्द करदे आं। सरकार कहती है पहले ही आपां कर लैंदे आं काम, पहले ही आपां अपना नोटिफिकेशन वापस लै लैंदे। अज सुनवाई तो पहले ही कहंदे जी आ चक्को असीं नोटिफिकेशन वापस लिया, पंचायतां मुड़ बहाल हो गईयां। मान साहब इदां तां ना करो, तुहाडे ते बहुत माण आ, क्योंकि हुण तां लोग ये भी देखण लग पे कि पहलां पंचायतां भंग करन वाले च आ नोटिफिकेशन वापस लिया। आ हुण किते जिहड़ा ट्वीट कीता कल परसों दा ते एक नोटिस कढिआ एसमा लाता कर्मचारियों ते, किते इहदे तो इदां ही पिछे ना परते आइओ, किते अदालतां दे विच जे मामला पहुंच गया। इस करके बहुत माण आ तुहाडे ते, तुहाडे समर्थकां नूं बहुत माण आ, पंजाब दे लोकां नूं बहुत सारियां उम्मीदां। जे इदां यू टर्न लैण लग पए ते माण टुट जाएगा। इंज ना करो। आपां इहदे ते चर्चा लाजमी तौर ते करनी आ। चर्चा ये भी करांगे कि सुखबीर बादल होरां ने हुण ये दर्शाउणा शुरू कर दिता आ कि भाई जो साडे कोल है ना वो किसे कोल नहीं हैगा। बना लैण दो इंडिया गठजोड़ कांग्रेस वालिआं नूं, आप वालिआं नूं, बना लैण दो एनडीए गठजोड़ भाजपा वालिआं नूं। साडे हत्थ जो कुछ हैगा ना, जिहड़ियां ऑफरां साडे कोल आ उदां दीयां ऑफरां किसे कोल नहीं होणीआं। हुण आ किहड़ियां रहीआं ऑफरां जिक्र करना तो बनता है। उधर इस सब के दरम्यान अज तो शुरू हो रही है इंडिया गठजोड़ की बैठक, और वो बैठक जिहड़ी है वो अज डिनर के नाल शुरू होनी आ। कुछ गल्लां बातां भी होणगियां, भलके गह गच जिहड़ी आ वो विचार चर्चा होएगी सीटां की वंड नूं लैके। कुछ रणनीतियां तय कीतियां गईयां ने, कुछ रणनीतियां दे विच तय होणीआं ने, पर जिद्दां दी स्थिति है, जिस तरीके नाल जक्को तक्को वाली स्थिति शरद पवार नूं लैके हैगी है नाल जां नहीं है, जिस तरीके नाल प्रधानमंत्री दे अहुदे लई वखरियां वखरियां पार्टियां दे लीडरां वल्लों दावेदारियां कीतियां जा रहीआं ने, जिस तरीके नाल नाराज़गियां कदी अरविंद केजरीवाल दीयां कदी नीतीश कुमार दीयां पैदा हुंदियां ने, कि अज दी गलबात सिरे बन्ने लगेगी? सवाल गंभीर है। कुछ सर्वे आए ने, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਆ? तमाम ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, शुरुआत फिर ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ बड़का मारदी आ, बल्ले बल्ले करवाउंदी आ ते आ चक्को पंचायतां भंग। तुसीं हुंदे कौन आ कहंदे कि 6 महीने पहलां तुसीं फंड वरत लो जिहड़ा 1000 करोड़ रुपया इदां नहीं होऊगा। ते हुण खबर ये निकली है कि 3 दिन की सुनवाई दे विच सरकार नूं कंन हो गया, काम औखा आ। ते अज कहंदे कि तुसीं साडे लठ मारो, आप ही परां नूं हो जांदे आ कि माई बाप वापस लेने नोटिफिकेशन। जिस तरीके नोटिस नाटकीय ढंग से वापस लिया गया और 10 अगस्त को एक नोटिफिकेशन कट के पंचायत जिन्हों का कार्यकाल जनवरी 19 यानी 2024 के जनवरी के खत्म होना सीगा, उन्होंने अगस्त 10 तो ही एक तरीके नाल भंग कर दिया गया। यह मामला अदालत पहुंचा। पहले शुरू च लगता सीगा कि शायद अदालत के विच बहुती सुनवाई नहीं हो पाएगी, और चीफ जस्टिस जिहड़े पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के हैगे ने उन्होंने आप इहदे उत्ते सुनवाई की जी। सुनवाई के दौरान कई वधिया गल्लां एक तरीके नाल इंटरस्टिंग गल्लां कही उदां दी निकल के आईयां। जज साहब ने पूछ लिया कि भी दसो इन्नी छेती की सी, 6 महीने पहले तुसीं भंग किदां करती? वो कहंदे जनहित में जारी किया जनाब। वो कहंदे भी जनहित की है, इहदे विच इह दसो। फिर कहंदे जी 1000 करोड़ रुपया फंड पिया सी इन्हां पंचायतां दे कोल, ते सानूं एक शंका सीगी, शक सीगा कि आ जिहड़े सरपंच पंच हैगे ने ਇਹ सारा पैसा खुर्द-बुर्द कर देणगे। इस करके 6 महीने पहले ही आपां कर लिया काम इन्हां दा, ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, लॉजिक मैं दे रहा कि भी एक आप सरकार तो नहीं, वो भी अपने आप में पंचायत सरकार ही होंगी है, और उन्होंने खाते 1000 करोड़ फंड पिया है, तो सानू पता है कि यह बिल्ली दुध पी जाएगी, तो इस करके बिल्ली नूं खत्म ही कर दो, दुध नूं बचा लो तुसीं।
ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਢੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੱਕ ਜਾ ਹੈ। ਸਕਦਾ ਆ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਰਾਣੇ ਚਲੋ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1000 ਕਰੋੜ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੋਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਗਵਰਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ 13000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹੀ ਖਤਰਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਕੁਆ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਦ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤੇ ਔਖਾ ਵਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛਾ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ BMW ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ BMW ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ 올ਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੁਟਕਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮੋਟੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਆ? 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਆਰਡਰ ਉਸ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਲਓ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਫਲਾਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਰਾ ਵਧਾਈਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਖੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੇ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ।
ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਸਤ 10 ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜੀ, 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਪੂਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਯਾਨੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਜਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਨਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਝਾੜਨਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਸ ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਮਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਲਾਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਮਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਰਸਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਟੌਪ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉੱਤੇ ਲੜਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਕੰਮ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲਿਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ PSI ਸੀ ਦੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਥ ਤਦ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਧਮਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਸਮਾ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਬਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਲੁੱਕ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਗਲੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਏ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਉਗਾ ਪਾਣ। ਕੱਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਰੈਸਟਲੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤੇਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਨਤਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਂਸਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸੜਕ ਘੇਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਓ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸਮਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਮਾ ਦੀ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਐਸਮਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਔਰ ਐਸਮਾ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1980 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬੜੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾ ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਦ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸਮਾ। ਔਰ ਐਸਮਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਮਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਝੁਕਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਝੁਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੜਨ ਖਟੋਲੇ ਦੇ ਝੂਟੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਉੜਨ ਖਟੋਲਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਆਇਓ, ਬੈਠ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ GST ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PIL ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦਾਖਲ, ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਐਸਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਐਸਮਾ ਲਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ 2-3 ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਪੱਕੇ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣ। ਭੇਤ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪੇਚ ਤੇ ਭੇਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਰਮ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ 2-3, ਔਰ ਜਦ ਸਰਕਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਥੋੜਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲੋਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ 4 ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਲੋਟ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਹੜੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਭਲਕ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਭਲਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕੌਣ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸ਼ਿਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਤੇ NCP ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ
ਡਿਨਰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਬੜ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੀਟੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਣੇ ਜੇ ਮਹਿਣੇ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਹਾਂ ਪਾਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਾਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਕਹਾੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਕ ਮਾਰਾਂ ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ ਮਾਰਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ ਤੋਂ ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ 6 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰੀਬ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 26 ਸੀਗੀ 2 ਕੁ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ 38 ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਧਰ 28 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 28 2 ਆਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। 28 ਪਾਰਟੀਆਂ 63 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਲੋਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਗੋ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਐਤਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 26 ਜਾਂ ਹੁਣ 28 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਪੇੜ ਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੇੜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂੰਡ ਲੜਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਸਹੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ੇਰ ਐਨਡੀਏ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੱਛਰ ਲੜਨ ਭੂੰਡਾਂ ਲੜਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਪੇੜ ਤੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 7-7 ਤੇ 8-5 ਤੇ 9-4 ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ ਪੇੜ ਤੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਹ ਖੁਜਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਔਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰ ਲਏ ਬੁੱਕ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਨਡੀਏ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਰਾਏ
ਜਿਹੜੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਫੂਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫੂਲਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੇ ਨਾਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਕੌਣ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਫੂਲਪੁਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਜੇ ਅਮੇਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮੇਠੀ ਜਾਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਭੁੱਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਫੂਲਪੁਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਫੂਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਸੱਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਨਹੀਂ, ਆਫਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਐਨਡੀਏ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਧਰ ਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਆਫਰ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭੁੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਫਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਦੀ ਆਈ, ਕੌਣ ਗਿਆ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭੁੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੁੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਦੇ ਨਾਲ NDA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, NDA ਮਤਲਬ BJP ਕਹੋ, BJP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਫਰ। ਔਰ ਉਸ ਆਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਫਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਫਰ ਹੈ? NDA ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਹੁਣ BJP ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਣਨਾ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ। ਇਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਤਮਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ BJP। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਫਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਕੁੜੀ 50-55 ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਨਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਤਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੈਸਰਗਿਕ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਫਰਾਂ ਹੀ ਆਫਰਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਆਫਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ YSR ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ BRS ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਵੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ NRIs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 80% ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਯਾਨੀ 24 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ NRIs ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਮੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 80% ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68% ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ 80% ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਿਆਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸਰਵੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 68% ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਕਰੋ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਜਕੱਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੜਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੜਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕੈਲਾਸ਼ ਮੇਘਵਾਲ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜੋਤਿਰਾਜ ਸਿੰਧਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਫੋਰਸ 1 ਵਰਗਾ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ 1 ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਐਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਾਊ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਘਾਟਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ
हर पार्टी ने अपने अपने भगत पैदा किए, कोई कली भाजपा नहीं है। जिहड़ी मर्जी पार्टी देख लो तुसीं, कांग्रेस के समर्थक दे कोल कांग्रेस की बदखोई करके देख लेगा, वो कहेगा तुसीं तां भाजपा दे बंदे आ। तुसीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल के देख लो, आम आदमी पार्टी के समर्थक कहेंगे तुसीं तां कांग्रेस वाले हैगे आ। तुसीं भाजपा वालियां ना करोगे, वो कहेंगे। तुसीं अकाली दल वालियां दी गल करके देख लो, वो कहेंगे तुसीं तां अकाली दल के विरोधी हो। मिथ के चलदे हो। नहीं देखो, यह चीज़ां अगर एक पत्रकार के बारे च कही जान ना, और सारी पोलिटिकल पार्टियां अगर किसी भी पत्रकार या किसी टीवी चैनल ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਸ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੈਨਲ ਉਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਮੋਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਐਂਟੀ ਮੋਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵੇਜ਼ ਦੀ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਗਮ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਰਵੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਸਪੋਂਸਰਡ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦੇਣ, ਸਰਵੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਟ ਪਿੱਛੇ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।